लूका की इंजील दूसरा बाब। लूका की इंजील दूसरा बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिन्यूस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से, और ये इस्राएल के नॉर्थ में है ये शहर, दाऊद के शहर बैतलहम को गया। ये साउथ में है और यरूशलेम से कोई 5-6 किलोमीटर है, जो यहूदिया में है। 8वीं आयत से उसी इलाके में यानी बैतलहम में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद के फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत। ये पहला मैसेज क्रिसमस का कि क्या ना करो, जोर से बोलो। फर्स्ट मैसेज ऑफ क्रिसमस, फियर नॉट, डरो मत। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। क्रिसमस खुशी की बिशारत है और वो बिशारत क्या है? ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। बिशारत ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी निजात देने वाला, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह। ये बहुत से फरिश्ते, not only one angel, एक ग्रोह, लश्कर, फरिश्ते ही फरिश्ते उस मैदान में। मुझे और हेनी को ये शर्फ मिला कि ये वाकया जहां हुआ
بیت لحم میں ہم وہاں گئے. آج کل اس میدان میں اس جگہ کو پریزرو کرنے کے لیے ایک چرچ وہاں بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ جگہ ختم نہ ہو. اور پھر جہاں مسیح پیدا ہوا وہاں بھی ایک چرچ بنا ہوا ہے. اور جس جگہ پر دیٹس واٹ دے تھنک مسیح پیدا ہوا جہاں چرنی تھی وہاں انہوں نے گولڈن کلر کا ایک سٹار زمین پر فرش پر بنایا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم اور تصویریں اترواتے ہیں کہ دس از ویئر جیسس واز بورن. آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. ونڈرفل. زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کرسمس کے بہت سے پیغام ہیں. ڈرو مت، خوشی کی بشارت، منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداوند. حمد کا میسج، خدا کی تمجید. انسان تجھ سے خدا راضی ہے، تجھ سے صلح کرنے کے لیے ایک منجی پیدا ہوا. یہ کرسمس ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے سوختنی قربانیوں اور نذروں کو تو نے پسند نہ کیا. گناہوں کی قربانیاں جو ادا کی جاتی تھی تو نے پسند نہ کیا، اس لیے کہ وہ قربانی چڑھانے والوں کو پاک نہیں کر رہی تھی اور صلح نہیں ہو رہی تھی. سمبولیکلی صلح ہو رہی تھی لیکن انسان کی روح اس کے دل کے ساتھ خدا کی روح کا ملاپ نہیں ہو رہا تھا. اس لیے میں نے کہا عبرانیوں کا خط 10 باب یہ گفتگو ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے درمیان. زبور 40 سے یہ حوالہ ہے. قربانیوں اور نذروں کو تو نے پسند نہ کیا. پھر میں نے کہا تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یہ انکرنیشن ہے، یہ تجسم ہے. یہ چرنی میں ہوا بیت لحم میں. بیت لحم ایسی جگہ تھی، ایسا شہر ہے جہاں خاص طور پر وہ گلے ریز کیے جاتے جو قربانیوں کے لیے ہیکل میں وہاں پہنچائے جاتے تھے. یہ کامن چرواہے نہیں تھے. بیت لحم میں وہ برے، وہ لیمز جن کی قربانی چڑھائی جاتی ہیکل کے اندر فسح کے دن، یہ گلے وہاں پر موجود تھے اور پیدا ہوتے تھے. انہیں پریزرو کیا جاتا تھا. فرشتہ آ گیا اور ان چرواہوں کو ایک میسج کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، خدا کا برہ.
جو اصل میں حقیقت میں بے داغ برا انسان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے کہ اس کے لہو سے وہ پاک ہو جائے اور خدا کی صلح، خدا کا ملاپ، خدا کی رفاقت انسان کے ساتھ ہو سکے، آج وہ برہ حقیقت میں پیدا ہوا ہے، اور اس برے کا نام مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح ہے، جس کو تم چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور وہ آج تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ تو واٹ از کرسمس؟ ایک منجی، ایک نجات دہندہ انسان کے لیے جو گناہگار ہے، کھویا ہوا ہے، جس کی زندگی خوف ہی خوف سے بھری ہوئی ہے، بنجر ہے، تنہا ہے، شادمانی نہیں ہے، اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اندر غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کو نجات دینے کے لیے ایک برہ، ایک شخص، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جو جلال میں رہتا تھا، ازلی تھا، ابدی تھا۔ وہ آسمان چھوڑ کر میری اور آپ کی نجات کے لیے زمین پر آ گیا، اور نہ صرف زمین پر آ گیا، پیدا کہاں ہوا؟ ایک استبل میں، ایک کھرلی میں، ایک چرنی میں۔ وہ اگرچہ دولت مند تھا، تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غریبی کے باعث تم دولت مند ہو جاؤ، تمہیں نجات کی دولت مل جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کرسمس مناتے ہیں اور گیت گاتے ہیں کہ خالق نے ہم سے محبت کی ہے۔ آج نجات کے ٹاپک پر چند ایک باتیں ہم کریں گے۔ یہ نجات جو مسیح دینے آیا، یوسف کو بھی یہی کہا، بحران آ گیا اس کی زندگی میں۔ What would you think اگر کوئی نوجوان اس کی منگنی ہوئی ہو، soon he is going to be married، اور اس کو خبر ملے کہ تیری منگیتر پریگننٹ ہے، اور وہ کبھی اس کے پاس گیا نہیں، وہ کیا محسوس کرے گا؟ اس کی دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ کیفیت یوسف کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے مریم کو چھوڑ دینا چاہیے، راست باز تھا، بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راست باز شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ بدنام نہیں کرتا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں چپکے سے مریم کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن خداوند کا فرشتہ خواب میں اس کو ملا اور کہنے لگا، اے یوسف ابن داؤد، فل ٹائٹل، بادشاہ یسوع کی طرف اشارہ کہ وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لیے تخت نشین رہے گا۔ یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اگین نہ ڈر۔ تیرے لیے بھی یہی میسج کہ نہ ڈر۔ اگر تو ڈر رہا ہے کسی قسم کا ڈر اور خوف، کرسمس کا میسج فیئر ناٹ۔ جوش کلچر میں منگنی جو ہے انتہائی مضبوط گرا ہوتی تھی۔ یہ چھوڑنے کے لیے، منگنی توڑنے کے لیے باقاعدہ ڈیورس دی جاتی تھی۔
इसलिए कहा गया है कि तू अपनी बीवी लीगली उसको अपने हां ले आने से ना डर। जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। हालेलुया। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। आजकल तो बच्चे का जेंडर मालूम करने के लिए मशीनें मौजूद हैं। अरे उस वक्त ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी कि पता चल जाए 3-4 महीने के बाद बेटी है या बेटा है। लेकिन खुदा रूहुल कुद्स उसने कलाम किया, तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम है? चरवाहों को कहा मसीह खुदावंद यानी क्राइस्ट, मसा शुदा, रूहुल कुद्स से ममसू, खुदावंद दी लॉर्ड, उसकी उलूहियत अब यीशु रखना। यहोवा और यशुआ, यह जो निजात देता है, अगेन वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु निजात देने आया। क्रिसमस का मैसेज है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, निजात पाए, छुटकारा पाए। नजात ग्रीक वर्ड सोजो, इसके लिटरल मानी हैं खतरे से किसी को बाहर निकालकर हिफाजत की जगह मुंतकिल कर देना, रेस्क्यू करना, छुड़ा लेना, बचा लेना, ऐसी फजा या माहौल में ले आना जहां खुदा के वसाइल, सोर्सेस ऑफ गॉड दस्तयाब हों, मुकम्मल शिफा, जिस्म की, जान की, रूह की, अबदी हलाकत से बचा लेना। निजात के मतलब है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए क्रिसमस के मौके पर अहम तरीन बुनियादी सवाल यह होना चाहिए कि क्या मुझे गुनाहों से निजात मिल चुकी है जिसके लिए मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूं। और यूहन्ना की इंजील में 10 बाब मसीह ने खुद कहा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। यानी सिर्फ दरवाजे के बारे में तारीफें ही ना करता रहे कि साडा यसू आ, साडा यसू मुर्दियां चो जी उठया। यसू के बारे सिर्फ बातें ही ना करे, कलाम ही ना करे, गीत ही ना करे, उस दरवाजे में से दाखिल हो तो निजात पाएगा। और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी आजादी भी होगी और फूड भी होगी, खुराक भी होगी, चारा पाएगा।
क्रिश्चियन कभी बेचारा नहीं होता, उसका चारा खुदा कादिर मुतलक यीशु मसीह नासरी, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद तेरा चारा। चोर नहीं आता मगर यानी इको ही काम में होता, चुराना, मार डालना, हलाक करना। मैं इसलिए आया, दैट इज व्हाट क्रिसमस इज, कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये जिंदगी ग्रीक वर्ड जोए एक बायोलॉजी है, बीओ, वो मटेरियल लाइफ, नेचुरल लाइफ, एनिमल लाइफ। ये जोए, ये फिजिकल लाइफ और उससे बढ़कर ये रूहानी जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसका सर चश्मा खुदा है। वही इस जिंदगी को ईमानदार में कायम रखने वाला है। ये वो जिंदगी है जो खुदा में मौजूद है, जो अटर्नल है, अबदी है, क्वालिटी है, जलाली है। ये जिंदगी कभी खत्म ना होने वाली है, इसलिए इसको हमेशा की जिंदगी भी कहते हैं, यानी खुदा की जिंदगी इंसान में आ जाए जिसके पास नेचुरल जिंदगी तो है लेकिन स्पिरिचुअली डेड। ऐसा शख्स जो मसीह में नहीं है, उसने मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, वो मुर्दा है रूहानी तौर से, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत का मतलब है तवक्को से बढ़कर, काफी से ज्यादा, हद से ज्यादा, बहुतात के साथ मुसलसल जिंदगी और कसरत की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया। तो निजात के लिए 3 लफ्ज तो हमने यहीं पढ़ लिए हैं। एक तो सीधा सीधा निजात है, एक जिंदगी है, एक कसरत की जिंदगी है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, आओ पढ़ें 1 तीमुथियुस पहला बाब, बाइबल निकालिए 15वीं और 16वीं आयत। 1 तिमोथी chapter 1 15 and 16 लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। पौलुस ऐड करता है, जिन में सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए, पहले निजात फिर हमेशा की जिंदगी, द सेम थिंग, एक ही बात है, उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं।
یعنی اگر خداوند مجھ سب سے بڑے گناہگار کو نجات دے سکتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، تو دنیا میں بڑے سے بڑا گناہگار بھی نجات پا سکتا ہے۔ ہر ایک گناہگار کے لیے امید ہے، اگرچہ تیرے گناہ کرمزی رنگ کے ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ہر چند وہ ارغوانی ہو، وہ اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ This is a good news for the sinner۔ آج ہم غور کریں گے نجات کی 3 سٹیجز ہیں۔ نمبر 1، saved from the penalty of sin۔ گناہوں کی سزا سے نجات، یعنی ہمیں نجات مل گئی ہے یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے، اسے قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں نجات مل چکی ہے۔ That is a salvation of our spirit۔ دوسری سٹیج، ہمیں نجات مل رہی ہے، یہ sanctification، holiness۔ That is a salvation of my soul۔ میری شخصیت، میرے جذبات، میری مرضی، میرے اندر کے زخم، میری آلودگی، میری ناپاکیاں، اس سے روح القدس مجھے پاک کرتا رہتا ہے اور میں نجات پاتا رہتا ہوں گناہ کی طاقت اور اس کے قبضے اور اس کی آزمائشوں سے نجات۔ اور یہ پروسیس ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ یہ نجات کی دوسری سٹیج ہے۔ تیسری سٹیج، سلویشن آف آور باڈی، ہمارے بدن کی نجات، جہاں ہم جلالی بنتے ہیں۔ گلوریفیکیشن، مکمل سلویشن فرام دی پریزنس آف سن، گناہ کی موجودگی سے بھی نجات۔ اس لیے عبرانیوں 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، پوری نجات۔ ہم جو پینٹیکاسٹل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب میں نے مسیح کو دل دیا، مجھے نئی پیدائش ملی، تو میرے گناہ معاف ہو گئے، مجھے نجات مل گئی۔ یس اٹ از ٹرو، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ دیٹس ناٹ اٹ آل۔ یہ تو داخلہ ہے، یہ تو دروازے سے اندر جانا ہے، یہ تو شروع ہے۔ خداوند کی نجات بہت بڑی ہے، کہیں بڑی ہے۔ پتہ نہیں تسی کتھے کتھے سو نجات سے پہلے تے بڑیاں سٹاں لگیاں ہیں، آلودگی ہے، وہاں سے آپ کو نکالا تے پھر تواڈے اندر دیاں سٹاں ٹھیک کیتیاں، گلوریس آپ کو بنانے کا عمل، پروسیس اس کا شروع ہوا، آپ کو اندر سے خوبصورت بنانا، آپ کو گناہوں کی طاقت، آزمائشوں پر غلبہ، جلالی زندگی آپ کو دینا، مسیح کے ہم شکل بنانا۔ ارے یہ پاکیزگی کا عمل ہے، نجات بہت بڑی ہے۔
ऐसा ही मिस्र के लोगों से हुआ। यहूदी जो वहां से निकले, उन्होंने सोचा कि मिस्र से निकल गए, बस सानू निजात मिल गई है। नहीं, निजात का आगाज हुआ। मुकम्मल निजात उनके रास्ते में अभी बियाबान है, बिच्छू हैं, सांप हैं, लेकिन साथ ही साथ बादल, रोशनी, माना, खुदा की हुजूरी, जलाल, जिंदगी, खुदा से रिफाकत, जिंदा खुदा उनके साथ, ये भी निजात का हिस्सा। और फिर मुल्क मऊदा में ले आना, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और निकालें ज़बूर 78, ये सारे का सारा खुदा की निजात के बाबत पूरा ज़बूर है। ज़बूर 78 बहुत लंबा ज़बूर है, किसी वक्त अकेले में पढ़ना और देखना। 21 आयत ज़बूर 78, पस खुदावंद सुनकर गज़बनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी, इस्राएल पर कहर टूट पड़ा। इसकी वजह इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। उन्होंने समझा निजात मिल गई तो छुट्टी तो खत्म। नो नो, इसके बावजूद खुदा उनके साथ रहा। यानी बादल से राहबरी, आग की रोशनी, चट्टानों से पानी, बहर से खूब पिलाया, ये सारी चीजें निजात का हिस्सा हैं। मसीह जो निजात देने आया, बहुत बड़ी निजात है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, आओ निकालें, गालबन दूसरा तीमुथियुस है, एक हवाला देखिए, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब 10वीं आयत। जी हवाला निकाल लिया? अपनी बाइबल उठा सकते हैं जिनके पास है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो भी ठीक है, वो भी उठा लिया करें, आजकल नवी बाइबल आ गई है, बहुत अच्छे। इसी सबब से मैं, पौलुस कह रहा है, बरगज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अबदी जलाल समेत हासिल करें। बरगज़ीदा हैं, निजात पा चुके हैं, मगर पौलुस क्या कहता है? वो अबदी जलाल समेत निजात को जो मसीह यीशु में है हासिल करें। जलाल समेत। अरे तू निजात याफ्ता तो कहता है और है, लेकिन क्या जलाल याफ्ता भी है? क्या जलाल भी तेरे अंदर आ रहा है? पाकीज़गी आ रही है? ये प्रोसेस है जो सारी उम्र जारी रहता है। एक और हवाला देखिए, थिस्सलुनीकियों का खत, दूसरा खत, दूसरा बाब, तेरहवीं 14वीं आयत लिखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर, हक पर ईमान लाकर निजात पाओ, जिसके लिए
اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کیا حاصل کرو؟ جلال حاصل کرو۔ یہ جلال حاصل کرنا اور کرتے جانا یہ نجات کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کیا تو اس پروسیس میں پڑا ہوا ہے؟ کیا تو بحیثیت ایماندار نجات پاتا جا رہا ہے گناہ کی طاقت سے، گناہ کی قوت سے، یا تو آزمائشوں میں گر جاتا ہے؟ آزمائش آتی ہے اور تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور تیری روح بے چین ہو جاتی ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تیرے لیے بھی آج یہ میسج ہے، کم ٹو جیسس، اور اس کو کہہ کہ اے خداوند مجھے پاک کر، مجھے دھو ڈال، اور میں دھلتا جانا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18 آیت، کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ نجات پانے والوں کے لیے، یہ گریک زبان میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس کا مطلب ہے فی الحال جاری، نجات جاری ہے، نجات ملی ہے، دیٹس گڈ۔ فضل سے مسیح پر ایمان لانے سے نجات مل گئی ہے، لیکن ہمیں نجات مل رہی ہے، ملتی رہتی ہے۔ آزمائشوں کی گرپ سے، لالچ سے، شہوت سے، بدی کرنے کی خواہشوں سے ہمیں نجات روز ملتی رہتی ہے، اور ہم خداوند کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ یہ نجات کا دوسرا مرحلہ، اور اس میں کلام، اس میں روح القدس، اس میں پاکیزگی کی خواہش سب شامل ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کہ ہمیں مکمل نجات مل جائے گی۔ ہیلیلویا۔ لکھا ہوا ہے، رومیوں کا خط نکالیے 13واں باب، ضرور یہ حوالہ پڑھیے 11ویں آیت سے۔ رومنز چیپٹر 13 فرام ورس 11 لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ ایمانداروں سے رسول مخاطب ہے، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو۔ یہ اسپرچول سلیپ ہے، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ یہ نجات ان فیوچر، مستقبل میں مکمل نجات۔ رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ وہ دن ہے جب یسوع مسیح جلال کے ساتھ آسمان سے دوبارہ آنے والا ہے۔ دن نکلنے والا ہے، یہ ہماری امید۔ پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، یہ ترک کا مطلب ہے گندا لباس سمجھ کے انہوں اتار دیو۔ تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے، شائستگی سے چلیں،
ना कि नाच रंग और नशाबाजी, ना ज़िनाकारी और शहवत प्रस्ती से। यहां मैं कहना चाहता हूं, स्मार्टफोन इज अ ब्लेसिंग, टेक्नोलॉजी का मोजसा ये जरूरी है आज के दौर में, और एटलीस्ट वी थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन का मुअस्सर और स्विफ्ट जरिया है। दैट इज ऑल गुड अबाउट कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन एंड एवरीथिंग। अब ये पाठ, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इट इज हियर टू स्टे। लेकिन यही स्मार्टफोन, ए नौजवान, तेरे लिए शहवत प्रस्ती का फंदा भी बन सकता है। वॉच आउट। तेरे कंप्यूटर, तेरे स्मार्टफोन पर तू क्या वॉच करता है? बाद में तेरी रूह बेकरार और गलीज और एहसास जुर्म तुझे पकड़ लेता है। निजात का दूसरा मरहला कि तू इन आजमाइशों पर गालिब आता जाए, ये तेरे लिए कमजोर होती जाए और तू गालिब आता जाए, पाक बनता जाए, मसीह की मानद बनता जाए। ये ईमानदार के लिए वॉच आउट, क्योंकि आसमान पाक है, वहां जलाल है, और लिखा हुआ है कोई नापाक चीज वहां दाखिल नहीं होगी। निजात के दूसरे मरहले में जीसस इज मेकिंग अस फिट फॉर हेवन, फॉर इटर्निटी। ना नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत प्रस्ती से, ना झगड़े। अरे क्रिसमस तो है ही सुलह का पैगाम, तो झगड़े हुंदे ने ना, ईमानदारां च भी हुंदे ने। और ना हसद से। यहां पता नहीं कोई बच्चा था या कौन था, कोई कह रहा था हसद हड्डियों की बोसीदगी है। ये हसद बीमारी जे शख्सियत दी, सोलिश सिकनेस। बाज़ औक़ात हसद की आग ये घुन की तरह है, जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। हसद एक आग है जो इंसान की शख्सियत को अंदर से खोखला करती रहती है। बल्कि क्या करो, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, हालेलुया, और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हमारी निजात नजदीक है, और वो उस वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आने वाला है, और उस वक्त हमारे जो बदन हैं वो भी जलाली बन जाएंगे। फिलिपियों 3 बाब 20-21 आयत, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया। ओरिजिनल जुबान में इसका मतलब है आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, आवर नेशनैलिटी इज इन हेवन। हमारी शहरियत, we have another passport, the best passport in the world, और वो आसमान का मुल्क जो मेरा असल मुल्क, वो मेरे पास है, वो हर ईमानदार के पास है। एक दिन मुझे एक आदमी कहता था, तुहाडे कोल डुअल नेशनैलिटी है? मैं क्या डुअल नहीं, 3। सब तो जरूरी तो तू भुल ही गया है।
ਉਹ ਡੂਅਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ। لیکن بیسٹ نیشنلٹی آسمان کی نیشنلٹی. ہیلیلویا. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. یہ بھی نجات کا حصہ. اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ساڑھے تھے رجحان ہے، کوئی باہر چلا جائے نا، اوئے ہوئے ہوئے، اچھا اتھے پاویں چوکیدار ہی لگا ہوئے. اچھا چوکیدار لگنا کوئی پیڑی گل نہیں، میں ہور گل کرن لگا. ایتھے آئے گا تے اینج پھر جناب ٹرے گا. آئے ہائے تو انہوں پوچھو یار اتھے کی کام کرنا ہے؟ میں وہاں گارڈ ہوں. میں آکڑ کے دسے گا تے پیسے ملتے سو گھنٹیاں دے حساب نہ. ایک بھین امریکہ ٹر گئی. ساڈے کول بندے بیٹھے نے جڑے امریکہ تو آئے نے اتنے بیٹھے جے تے اپنے پادری نو بھائی مورس فون کر دیے. بھائی نے کہا ہیلو بھین جی بہت بہت شکریہ تسی یاد کیتا. پاکستانی بندہ اور بیچارہ کی کہے تو سان امریکہ جو یاد کیتا. آئے ہائے ہائے جے تینوں پتہ لگ جاوے کہ تیرے کول نیشنلٹی کیڑی ہے تو پھر تیری بولی فرق ہو جائے گی. کہندی ہاں بردر جی میں تے جنت چ آ گئی جے. وہ پادری بھی سیانا سی. کہندا اچھا بھین جی تے پھر تے پولس رسول دے نال ملاقات ہوئی ہوئے گی. اچھا تو ہی تے بڑے لکی ہو تے ابراہم نو بھی ملے اسحاق نو بھی ہیں. کہندے نہیں نہیں وہ جنت نہیں. وہ کہندا تو پھر یہ کیڑی جنت ہے؟ لے اے میں جنت چلی تے جے پولوس بھی نہیں ابراہم بھی نہیں پترس بھی نہیں اصل جنت میں تو وہ گئے ہیں. اور جیڑے جنت چ تو گئی ہیں اوتھے قبرستان ہے نے؟ کہندی ہاں. ہسپتال ہے نے؟ ہیں. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. کہتا ہے میری بہن پھر یہ جنت نہیں جو ایمانداروں کا ملک ہے. وہاں پر کوئی موت نہیں، کوئی بلیک آؤٹ نہیں. وہاں برے کے جلال نے اس شہر کو روشن کر رکھا ہے. ہمارے پاس وہ نیشنلٹی ہے. ہیلیلویا. کوئی جراثیم مرے کرسمس تے. ہمارا وطن ہیلیلویا. ایتھے کئی ایسے نے کہندے نے پادری صاحب آسمانی نیشنلٹی تو ہی رکھ لو تے مینوں امریکہ دی دے دیو، جو مرضی سنا دیو، سر متھے تے پرنالا اوتھے. اے دا علاج صرف یسوع مسیح دی نجات چاہے گا. ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہم ایک منجی، ارے بیت الحم میں بھی منجی پیدا ہوا ہے، آنے والا بھی منجی، ایک منجی، only one savior. ہیلیلویا. اس منجی کے لیے زوردار تالیاں. ایک منجی. ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں.
ईमानदार के लिए दुनिया वेटिंग रूम है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। मुकम्मल निजात में हमारे बदन की सल्वेशन भी शामिल है। आज ये बदन जिसको कोरोना भी हो जाता है, हो जाता है ना, टाइफाइड भी हो जाता है, शुगर भी हो जाता है, खर केड़ियां केड़ियां बीमारियां चंबड़ जांदियां ने। लेकिन एक दिन आ रहा है, हमारे बदन यीशु के जलाली बदन की तरह बन जाएंगे और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। तो फिर क्रिसमस क्या है? यीशु क्या देने के लिए आया? जोर से बोलो। निजात के 3 मराहल कौन कौन से हैं? निजात मिल चुकी है, निजात मिल रही है और निजात मिल जाएगी। परफेक्ट सल्वेशन यीशु मसीह नासरी में है और इस निजात में हमेशा की जिंदगी, खुदा की जिंदगी, ये जिंदगी देने के लिए मसीह यीशु चरनी में पैदा हुआ। आओ सारे आंखें बंद करें ते हुण क्रिसमस मनाओ, यानी शुक्रगुजारी करो। सारे बुलंद आवाज से उसकी तारीफ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए।